बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। आज आपके पास एक और गोट फार्मिंग स्पेशल वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की छोटी सी वीडियो का मकसद गोट फार्मिंग से हासिल होने वाले फ़वाइद की वजाहत करना है। इसके लिए हम हाज़िर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के गाँव रापुर में मलिक अरशद साहब के गोट फार्म पर। आज से कोई 10 साल पहले मलिक अरशद साहब को शुगर और कम बिनाई का मर्ज़ लाहक हो गया तो डॉक्टर साहब ने इनको चहलकदमी का मशवरा दिया सब्ज़ खेतों में। इनके बकौल इस नसीहत पर अमल करने के लिए उन्होंने एक बकरी ख़रीद ली ताकि वो बकरी को खेतों में चराएं तो इनकी चहलकदमी भी हो जाए और वो उनको सब्ज़ चीज़ें देखना भी नसीब हो जाएं। तो उस एक देसी बकरी से इनको इस कदर फ़वाइद हासिल हुए, ना सिर्फ इनकी सेहत अब बिल्कुल ठीक है बल्कि अब ये 35-40 बकरियों के फार्म के मालिक भी हैं और हर साल 30-35 बकरे ये सेल भी कर देते हैं, जिनमें से अगर ये 15 भी माहाना सेल करें तो इनके बकौल 30-35 हज़ार में एक सेल हो जाता है। मुनाफे का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और इनको इनमें से इतनी बरकत हासिल हुई है कि इन्होंने अब एक मुलाज़म का बंदोबस्त कर लिया है जो कि इनके फार्म को संभालता है। अरशद साहब खुद वीडियो के सामने नहीं आना चाहते, इनके फार्म की दीगर तफसीलात हम इनके मुलाज़म से हासिल करेंगे। तो चलें उनका प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल आपको याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम भाई जान की हाल है जनाब दा? बड़े चंगे हाल हैं भाई जी। ते की ना है तुहाडा? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब किन्नियां बकरियां ने तुहाडे कोल? 30-35 बकरियां ने। ते किन्ने सालां तो तुसीं बकरियां रखियां ने? ये सारी जिंदगी हो गई जी इत्थे बकरियां मुलाजमत करदे पे, भार शदियां बकरियां ने तो ओहदे कोल काम कर रहे हैं। अच्छा, बकरियां अरशद साहब दियां ने ते तुसीं मुलाजम होना दे? जी, असी ओहदी चराई करने हैं बकरियां। ठीक है, थोड़ा उच्ची बोलो रफीक साहब तुसीं। असी जनाब जी चराई करने हैं बकरियां दी मुलाजम हो के। ते ए केड़ी नस्ल दियां बकरियां? देसी बकरियां ने। सारियां देसी ने? सारियां देसी, प्योर देसी ने? प्योर बकरियां देसी। इन्हां नूं चारण तो इलावा होर भी कुछ पांदे हो? नहीं, बचार ही जंदे आ। किन्ने भी ये चारदे हो? ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। 10-11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਾਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? 4 ਕਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। 4 ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਕੂਨ। ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਢਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਢਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ? ਖੁੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਠ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ? 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਬਣ ਹੈ ਨੇ 4-5 ਬੱਕਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਖਰੀਦੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 35 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 70-80 ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ 4-5 ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਮਾਰੀ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਗਾਲ ਘੋਟੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਸੀ ਉਹ ਮਰਚਾਂ ਗੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਲੂਣ ਸ਼ੂਨ ਦੇ ਛੜੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮਰਦੀਆਂ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤੀ। ਉਹ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇhtiyat ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਬਾਲੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ। ਜੀ। ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇhtiyat? ਬਿਲਕੁਲ ਇhtiyat ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਛਪੜਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਸੁੱਕ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ। ਸੁੱਕ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਨਾਲੀ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਕ ਯਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ?
ਨਹੀਂ 2 ਟਨ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ? 5-7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 5-7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਚੀਏ ਤੇ? ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਡੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5-7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸੂਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਲੇਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜੀ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੇਲੇ ਵੇਚੇ ਜੇ? 15 ਲੇਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 40 ਦਾ 45 ਦਾ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਹ।